ਸਰ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ पूरा वेरवा नहीं दी गई। ये उन्होंने एलिगेशन है कि सभी जानकारी देना जरूरी है, उहदे विच कोई गलतियां नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन यही कहती है, एफिडेविट का मतलब ही ये है सही जानकारी देना। फिर कि अभी एलिगेशन जिहड़े भी किया गया है उन्होंने वालों पूरा ब्यौरा वगैरह देना है, वो जिथे भी वो उन्होंने कोल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक वो कार्रवाई करूँगा। यह मसला थोड़ा एसेट्स नूं लैके क्योंकि वेरवा देना होंदा है और ईयर मार्क होंदा है इलेक्शन कमीशन वालों भी इन्ना खर्चा करना है, किन्ने एसेट्स ने तुहाडे कोल सारा वेरवा देना है, उस तरीके दे नाल किन्ना क इंपॉर्टेंट हैगी और इस ते तुहाडा कमीशन किस तरीके दा एक्शन करेगा या कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा? कोई भी कैंडिडेट है लोगों को इन्फॉर्मेशन इस करके दे रहे एक वोटर है अपना इनफॉर्म डिसीजन ले सके। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं ਦਿੱਤੀ। अदालती कोई अवमानना है, जो अदालती अवमानना का अलग धाराएं होंगे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CEO ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਫॉर गिविंग false affidavit information concealing information in the affidavit submitted with the nomination paper। ये साढ़े कोल एक कागज़ आई हुई है, कापी आई हुई है, ये मेन इलेक्शन कमीशन की उत्थे भेजी गए हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ प्रॉपर्टी संबंधी पूरा वेरवा नहीं दी गई। ये उन्होंने एलिगेशन है। इस एलिगेशन दी मसला ये है क्योंकि जिहड़े भी कैंडीडेट चोण लड़दा है उस वेले फॉर्म भरना पैंदा है, फॉर्म नंबर 26, उहदे विच पूरा वेरवा देना है अपना, उन्हां दा जिन्ना भी संपत्तियां है, उन्हां दा डिपेंडेंट्स जिहड़े भी है रिश्तेदार है, जो डिपेंडेंट वाइफ या सन ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਸ भी है, बैंक डिटेल्स है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये सभी जानकारी देना जरूरी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई गलतियां नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन यही कहती है, एफिडेविट का मतलब ही ये है सही जानकारी देना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई गलत पाई जाता है उसका, चूँकि ये एफिडेविट की गल मानयोग सुप्रीम कोर्ट की आदेश के मुताबिक इस फॉर्म में डिज़ाइन की गई है इलेक्शन कमीशन वालों, चूँकि ये अदालती मसला बन जाती है और नाल ही नाल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी कई बार अट्रैक्ट हो जाता है। एक अगर चूँकि इन द केस ऑफ अगर एलिगेशन सही है तो फिर कि अभी एलिगेशन जिहड़े भी किया गया है उन्होंने वालों पूरा ब्यौरा वगैरह देना है, वो जिथे भी वो उन्होंने कोल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक वो कार्रवाई करूँगा।
ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ एफआईआर एक होगा एफआईआर ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ वो डिफरेंट एफआईआर है, इससे संबंधित नहीं है। उस एफआईआर ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ इन्होंने बताया है विजिलेंस कमीशन ने विजिलेंस ब्यूरो ने कोई डिस्क्रिपेंसी है एफिडेविट ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉपर्टीज ਤੋਂ लेकर। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨਫਾਰਮ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਨਫਾਰਮ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ एक्सरसाइज करता है। अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन ठीक तरीका नहीं देता, फिर सुप्रीम कोर्ट दा गाइडलाइन है वोटर ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੇ। इस करके ये फॉर्म बनाए गए हैं, एफिडेविट बनाए गए हैं। एफिडेविट का मतलब ही ये है सही जानकारी देना। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो ये गंभीर मसला बन भी सकता है। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं दी? देखो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ही है, चूँकि इलेक्शन लॉ है वो। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए अदालती कोई अवमानना है, जो अदालती अवमानना का अलग धाराएं होंगे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है एफिडेविट्स। अगर कोई एग्रीवड पार्टी है वो कोर्ट भी जा सकती है, क्योंकि इट इज़ वाइड ओपन है। और जो जोड़े भी कैंडिडेट्स हैं और ये अपीलेंट्स हैं या कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने कोल अगर सही जानकारी है वो जो कंसर्न अदालत में मूव भी कर सकते हैं। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ? ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ਜਿਹੜੀ भी चीज़ होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्रिमिनल कार्रवाई वक्रा हिंदी है, जो डिपार्टमेंट्स अपना अपना करती है। इलेक्शन ਦੀ ਵੇਲੇ अगर कोई बंदा इलेक्शन लॉ ਨੂੰ वायलेट कर रहे, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ही है। और इसके अलावा कोई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर्स भी है उसਨੂੰ वायलेट करता है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर रिलेटेड इश्यूज हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इस तरह वक एजेंसीज हैं, सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उत्थे ये मसला डील होता है। ਸਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? इट इज़ ए वाइड ओपन मसला है एक्चुअली, क्योंकि ये किस तरीके वायलेशन की गई एस्टैब्लिश होना है, किस तरीका का वायलेशन हुई है। सो वायलेशन के मुताबिक फिर कार्रवाई है। अगर इट इज़ बहुत ज़्यादा अकाउंट्स दी है उसको वखरा है, और ये रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर वो एफिडेविट से लिया जाएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो बहुत चाहिए ये ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। फाइनली इफ इट इज़ ओनली रिलेटेड टू एफिडेविट कोई गलत एफिडेविट देता है उसके लिए अलग ही प्रोविजंस हैं आईपीसी में, और नाली नाल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ही है, और साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। बहुत ज़्यादा वाइड ओपन मसला है। थैंक यू सर। सत श्री अकाल मैडम जी।
ਵਾਈਡ ਓਪਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਨਾ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।